السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک دوشیزہ کی زندگی پر بیتی سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میری زندگی کا قصہ شروع ہوتا ہے ایک شخص کی بے راہ روی سے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا، جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا، جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بیاہتا موجود تھی۔ وہ میری اماں تھیں، جن سے میرے والد صاحب نے پسند سے شادی کی تھی۔ کسی نے زبردستی یہ شریک حیات ہرگز ان کے گلے میں نہیں مونڈی تھی۔ اماں ان کی خالہ زاد تھیں، اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار اور محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ان کو انعام کے طور پر ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے والد کو اپنے پڑوس میں آباد گھرانے کی 20 سالہ دوشیزہ کلثوم سے عشق ہو گیا، جس وجہ سے ان کی بیوی، بیٹی، گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ کلثوم کے گھر والوں کو جب اس امر کا عمل ہوا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئے، لیکن بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ بس اپنی بیٹی کی عزت بچانے کو انہوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہیں کلثوم کا رشتہ دے دیں گے۔ اس وقت ابا کو کچھ نہ سوج رہا تھا، ان کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے کر گھر بدر کر دیا اور اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں 4 سال کی تھی۔ کلثوم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں میرا بستر لگا دیا اور تنہا سلانا شروع کر دیا۔ میری عادت تو میری ماں کے ساتھ سونے کی تھی۔ رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی، اٹھ اٹھ کر روتی۔ اندھیرے میں خوف آتا تھا۔ وہ باپ جو مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا، دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا۔ جو کلثوم کہتی اس کی ہر بات مانتا۔ کلثوم ابا سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی ماں سے مت ملانا، یہ بار بار اگر ماں سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی، تب یہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ہو سکتا ہے میری سوتیلی ماں کی بات صحیح ہو، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ ماں کو تو میں نہ بھلا سکی۔ ماں کے جانے کے بعد ایک دن، ایک لمحے کو بھی مجھے قرار نہ ملا۔ میں جو ایک تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، مرجھا کر زرد بکھری پتیوں کے جیسے ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری روح کا خلا بڑھتا رہا جو مجھے بے چین اور بے قرار کرتا۔ ایک آس مجھے پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی تو ملوں گی اپنی ماں سے۔ ہر دن ایک آس کے ساتھ ابھرتا اور نا امیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ ایک روز میرا اسکول جانے کو دل نہ کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کوئی مجھ کو میرے ماں کے گھر کا رستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں، یا دریا سامنے آ جائے اور میں اس میں کود جاؤں۔ اس روز میرا اسکول میں دل نہ لگا، دماغ کہیں بھٹک رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا پڑھایا، لڑکیاں کیا باتیں کر رہی تھیں، میرے کان تو صرف آوازوں کو سن رہے تھے، جملوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی تھی۔ اسی شور و غل میں چھٹی کا وقت آ گیا۔ اسکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی۔ حسب معمول آسیہ ماسی ہم 5 بچیوں کو گھر کے پاس پہنچا کر لوٹ گئی۔ لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ کیا تو چوک میں بنی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اور سب اس کو لالا جی بلاتے تھے، وہاں سے گزرا۔ دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں پہلے کبھی بھی اس طرح محلے کے چوک کے تھڑے پر نہ بیٹھی تھی، وہ بھی اسکول سے واپسی پر اب بستے اور یونیفارم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تو لالا حیران ہو کر بولا، ارے منی، تو عین دوپہر دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا ماں نے تجھے کچھ کہہ دیا ہے؟ لالا کو میں پہچانتی تھی، محلے کا ہی آدمی تھا، سبھی اس کو جانتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر اس کا گھر تھا۔ اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، جس میں اسکول کی کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اور بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ برائے فروخت ہوتی تھیں۔ لالا نے ہمدردی اور مجھے توجہ سے مخاطب کیا تو میں رونے لگی۔
तभी वो मेरे पास आया और सर पर हाथ फेर कर बोला, अरे मुन्नी, तू रो रही है? भला क्यों? मुझे लगता है कि माँ ने आज फिर तुझको मारा है ना? सब जानते थे कि मेरी सौतेली माँ है, मुझे डांटती और मारती है। मोहल्ले वालों को इस बिना पर मुझसे हमदर्दी थी। लाला ने मेरा स्कूल बैग उठा लिया और बाजू से पकड़कर बोला, चल उठ, मैं तुझको पहुंचाता हूँ तेरे घर। तेरी माँ को कहूँगा, खबरदार मुन्नी को कुछ मत कहना। नहीं लाला, मैं तो अब अपने घर ना जाऊंगी। मैं और ज्यादा रोने लगी। तब उसने कहा, अच्छा मेरे साथ चल, यहाँ बैठना ठीक नहीं है, देख कितनी धूप है। उसने प्यार से बातें करके मुझे आमादा कर लिया और मैं उसके साथ उसकी दुकान में चली गई। उसने मुझे बेंच पर बिठा दिया, कूलर से एक मग में पानी भर कर दिया और कहा, पानी के छपके मुंह पर मार ले ताकि तेरा गुस्सा ठंडा हो। लगता है माँ ने नहीं, तेरी उस्तानी ने तुझे डांटा है। सबक याद नहीं था ना तुझे? मुझे मुंह नहीं धोना लाला, और मुझे किसी ने ना मारा है और ना डांटा है। मैं समझ गया, तुझे तेरी माँ की याद आ रही है ना? यही बात है ना? जाने कैसे लाला ने मेरे दिल की बात जान ली थी। कहने लगा, माँ को याद करने से कोई उदास थोड़ी होता है, यादें तो खुशियाँ देती हैं ना। मैं तो जब अपनी माँ बाप को याद करता हूँ तो खुश होता हूँ। जब मैं उनकी याद से खुश होता हूँ ना, फिर वो मेरे ख्वाब में आ जाते हैं। तू भी अपनी माँ की याद से खुश हुआ कर, तो वो रोज तेरे ख्वाब में आया करेगी। लाला की बात सुनकर मेरे उदास मन में उम्मीद की एक किरण जागी। तभी अपने आंसू पोंछ लिए। क्या सच कहते हो लाला? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहता हूँ। अच्छा, अब तू ये टॉफियाँ और बिस्किट ले और घर जा। अब मैं उसकी ढारस देने वाली बातों से बहल चुकी थी। मैं बच्ची ही तो थी, और बच्चों की अहम ज़रूरत प्यार होता है। किसी ने प्यार से बात की तो मैं खुश हो गई। अब मैं रोज़ शाम को लाला की दुकान पर जाने लगी। लाला की ज़िंदगी की कहानी भी मेरे जैसी ही थी। उसे भी बचपन में वही दुख मिला था जो मुझे मिला था, तभी वो मेरा गम समझता था। उसको पता था कि मैं प्यार चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार के साथ बात करता, मेरी माँ के बारे में अच्छे अच्छे कलमात कहता, यकीन दिलाता कि एक दिन मैं अपनी माँ से ज़रूर मिलूँगी तो मेरी रूह को सुकून मिल जाता। यूं मैं लाला की गर्विता हो गई। उसी के प्यार के सहारे मैंने बचपन के कड़वे कसैले कठिन दिन काट दिए और मैं मुन्नी से बड़ी हो गई। अब मैं चौथी क्लास में थी, 9 बरस की हो चुकी थी, फिर भी वालेहाना लाला की दुकान पर दौड़ी जाती थी। हालांकि अब कलसूम अम्मा को मेरे घर से बाहर जाने पर एतराज़ होता था, मगर आंख बचाकर एक चक्कर तो मैं ज़रूर लाला के पास लगाती थी। हालांकि बचपन तो अब भी था, मगर अब मेरा बचपन लड़कपन में तब्दील हो रहा था। ताहम इतनी बड़ी ना हुई थी कि ज़माने की ऊंच नीच को समझती। जहन मेरा प्लेट की मानित साफ था। मुझको अभी तक मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का पता ना था। लाला मेरा गमगुसार था और मेरा पसंदीदा इंसान था। बस इतना ही मेरा उसका रिश्ता था। मुझको उसके देखने से राहत मिलती थी। मैं 9 बरस की और वो 26-27 बरस का था। अब तक उसकी शादी ना हो सकी थी, अलबत्ता मंगनी चाचा की लड़की से हो चुकी थी जो देहात में रहती थी। उसके बाकी रिश्तेदारों का भी मालूम न था, अलबत्ता एक बुजुर्ग औरत जो उसकी फूफी थी, शुरू से उसके साथ रहती थी, जो घर संभालती और लाला का ख्याल रखती, उसका खाना वगैरह पकाती। वो भी जब मुझसे मिलती प्यार से बात करती। लाला कभी कभार ही अपनी फूफी के साथ अबाई गाँव जाता था। चंद रोज बाद ये लोग वापस आ जाते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैंने 6ठी जमात अच्छे नंबरों से पास की तो वालिद ने सौतेली माँ की मुखालिफत के बावजूद मुझको स्कूल से ना हटाया। ताहम सौतेली माँ मुझ पर कड़ी निगाह रखती, हर वक्त कहती कि अब तो बाहर मत निकला कर, बड़ी हो गई है। मैं भी समझदार हो गई थी, माँ की सारी बातें मानती थी, लेकिन जब वो बाहर जाने से मना करती मुझको बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरी तो आदत हो गई थी दिन में एक बार लाला से बात करने की। जब तक उससे मिलकर 2-4 बातें ना कर लेती चैन ना आता। यूँ कहना चाहिए कि मुझे ये एहसास ही कब था कि लाला कोई गैर आदमी है। मुझको सिर्फ एक एहसास था कि नफ़रत भरे घर में घर से बाहर एक प्यार करने वाला आदमी मिल गया था और मेरी प्यासी रूह के लिए समंदर की मानित था। एक दिन अचानक लाला और उसकी फूफी घर को ताला लगाकर कहीं चले गए, ना जाने कहाँ, किसी को खबर ना थी। मैं जिंदगी में एक बार फिर तन्हा हो गई।
कोई कमी महसूस करने लगी। मेरी निगाहें लाला को तलाश करती। उन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी। बंद दुकान देखकर कलेजा मुंह को आता। किसी से ना पूछ सकती थी कि लाला और उसकी फूफी कहाँ चले गए हैं। नतीजा ये हुआ कि मैं अंदर अंदर घुलने लगी, यहाँ तक कि बीमार पड़ गई। 1 साल यूं ही बेकरारी से तड़पते गुजर गया। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और एक रोज़ स्कूल से वापसी पर मुझको सड़क पर लाला खड़ा नजर आ गया। दिल खुशी से बाहर आने लगा। जी चाहा दौड़कर उनके पास चली जाऊं, मगर मेरे साथ स्कूल की और भी 2 लड़कियां थीं जो हमारे मोहल्ले में रहती थीं। उनकी वजह से मैंने खुद को थामा। वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा। दूसरे रोज़ स्कूल से वापसी पर जब अपने मोहल्ले में आई, देखा लाला की दुकान खुली हुई है। एक लम्हे में उसकी तरफ जा पहुंची। पूछा, लाला आप कहाँ चले गए थे और मुझे बताकर भी नहीं गए? आपको नहीं पता मैं कितनी परेशान थी। हाँ मुन्नी, चाचा बीमार थे, उन्होंने बुलवाया था तो हमें जाना पड़ा। थोड़ी सी हमारी ज़मीन है गांव में, उनकी और हमारी इकट्ठी थी। वो इसी वजह से मुझे बुलवा रहे थे कि बंटवारा करें। जब वहाँ गया तो कुछ और मसलों में फंस गया। अच्छा हुआ लाला तुम आ गए हो, मैं बहुत याद करती थी। मेरे साथ कोई बातें करने वाला भी ना था। अब तो गाँव नहीं जाओगे ना? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं जाना। दुकान पर और ग्राहक आने लगे तो मैंने कॉपी और पेंसिल ली और चलती बनी। लाला के लौट आने के बाद मेरी मुसरतों का कोई ठिकाना ना था, लेकिन अब मैं इतना ज़रूर समझने लगी थी कि मेरा रोज़ दुकान पर खड़े रहकर लाला से बातें करना ठीक नहीं। ये मायूब बात होगी। पहले तो बचपन था, मगर अब मैं बच्ची ना रही थी। अब मुझको खुद को दुकान पर रोज़ जाने से रोकना ही था। अगरचे दिल तो पहले जैसा साफ़ और मासूम था, मगर लोग तो साफ़ दिल और मासूम ना थे। ये बात मुझे एक दिन लाला ने भी समझाई कि अब तुम दुकान पर मत आया करो। देखो तुम बच्ची थी, अपनी माँ के लिए उदास रहती थी तो मैं तुमको ढारस देता था, बात करता था। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, सौतेली माँ घर में है, फिर तुम्हारे अब्बा भी नाराज़ होंगे। तुम यहाँ मत आया करो। लाला, मगर मुझे तुमसे कभी कभी कोई बात तो करना होती है ना? ऐसा कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा करो, हफ्ते में 1 बार मेरी फूफी के पास आ जाया करो। मैं अपने घर में तुमसे बात कर लिया करूँगा। बस फिर क्या था, उसकी इजाज़त मिलते ही हफ्ते में 1 बार तो क्या, मैं हर दूसरे रोज़ स्कूल से वापसी पर उसके घर पहुँच जाती और लाला की फूफी के पास बैठ जाती। मेरे इस वालिहानापन से वो डर गईं। उन्होंने लाला से कहा, मुझे मालूम है ये लड़की फरिश्तों की तरह मासूम है और तुम भी किसी बुराई के ख्याल से इसके साथ बात नहीं करते, मगर बेटा मोमिना का हमारे घर बार बार आना उसके और हमारे लिए अच्छा नहीं। तुम उसको रोको। लाला ने 1 बार नहीं कई बार रोका, मगर मुझ पर कोई असर ना हुआ। जब जब दिल घबराता उनके घर जा निकलती। वही हुआ जिसका डर था। मोहल्ले वालों ने मेरे अब्बा को खबर की, जिस पर वालिद ने मुझे बुलाकर पूछा, तुम लाला के घर क्यों जाती हो? मैंने कहा, उनकी अम्मा से सिपारा पढ़ने जाती हूँ। कहने लगे, बेटी मैं किसी कुरान पढ़ाने वाली का घर पर इंतज़ाम किए देता हूँ, यूं किसी के घर बार बार जाना ठीक नहीं। कहने को तो मैंने कह दिया जी अच्छा, लेकिन उस जी अच्छा पर अमल ना कर सकी और ना अपने कदमों को रोक सकी। अगर लाला ना भी होते, उनकी फूफी से बातें करके आ जाती। मुझे उनके घर सुकून मिलता था। मुझे लगता लाला की फूफी भी मेरी सगी माँ जैसी है। कुछ दिन बाद एक रोज़ मोहल्ले की एक औरत मेरी सौतेली माँ के पास आई और उनको मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा कि वो मुझ पर बरस पड़ी। उस औरत के जाने के बाद मुझ पर बहुत चिल्लाई और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर डाली। अब्बा के भी खूब कान भरे। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि लाला के घर तुम्हारे जाने से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बताओ असल बात क्या है? अब कोई असल बात होती तो मैं बताती। यही कहा कि उनकी अम्मा फूफी मुझसे बहुत प्यार करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए जाती हूँ अब्बा। उसके बाद मैं इतना रोई कि ना अब्बू कुछ समझ सके और ना मैं कुछ उनको बता सकी। बहरहाल अब्बा ने मुझे रोक दिया तो मैंने लाला के घर जाना छोड़ दिया। एक दिन हमारी गली में एक लड़की की शादी थी। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं सौतेली माँ के साथ शादी वाले घर पहुँची। रात को उनके यहाँ रत जगा था। रात तकरीबन 10 बजे ख्याल आया कि अम्मा ने तो अभी 3-4 घंटे बैठना है। अगर मैं यहाँ से निकल कर लाला के घर चली जाऊँ तो भरे पूरे घर में किसी को क्या पता चलेगा।
حال احوال بتا کر آ جاؤں گی۔ شادی والے گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، میں وہاں سے کھسک لی۔ سامنے ہی لالا کا گھر تھا۔ پھوپھی نے مجھے پیار سے بٹھایا، حال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ابا نے اسکول سے ہٹا دیا ہے، اسی لیے نہیں آتی، آپ کے لیے دل اداس رہتا ہے۔ لالا بھی شادی سے 12 بجے گھر آ گیا۔ مجھے دیکھا تو کہا، کیوں یہاں آ گئی ہو؟ جانتی ہو تمہارے ابا باہر مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم واپس جاؤ۔ آپ سے بات تو کی نہیں اور ابھی چلی جاؤں؟ ہاں، جب بزرگ منع کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ابا باہر کھڑے تھے۔ کہا کہ میری لڑکی تمہارے گھر آئی ہے؟ ہاں آئی ہے چاچا۔ پر کیوں آئی ہے وہ اس وقت؟ معلوم نہیں، وہ خود آئی ہے، ہم نے تو نہیں بلایا۔ وہ ابا کو اندر لے آئے۔ آتے ہی ابا نے مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ بولے، یہ کیا کھیل چل رہا ہے؟ تو میری آنکھوں میں اور زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے نا؟ رات کے 11 بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس نے بلایا تھا تجھے؟ سچ سچ بتا۔ کسی نے نہیں ابا۔ اچھا گھر چل، وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ لالا کے گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر دبک گئی۔ یوں وہ 12 گھنٹے کی لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی، مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی۔ میرے والد نے جانے کیا سمجھا اور عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ والدہ سے کہا، جاؤ اور اس لڑکی کو لالا کے گھر لے جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ایرو گیرو کے حوالے کرنے چلے ہو؟ ابا بولے، یہ وہاں رہنا چاہتی ہے نا، اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے نا، آج ہی قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ سوتیلی ماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور لالا کے گھر آ گئی۔ کہا، یہ آ گئی ہے، اب تو رکھ اس کو، نکاح کر ابھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لالا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ یہ ابا تھے۔ بولے، مجھے لالا سے بات کرنی ہے۔ لالا ان کو اندر لے آئے۔ ابا ہانپ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھ لالا، تو نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے، اب تیری اور اس کی بھلائی اس میں ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھا کر اسے اپنا لے، ورنہ غصے میں جانے میں کیا کر گزروں گا۔ میں کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا۔ وہ بولا، چاچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کو بلانے نہیں جاتے۔ میری پھوپھی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کہ یہ اداس اور پریشان رہتی ہے۔ آپ نے خود تو کبھی اپنی بچی کے مسائل کو سمجھا نہیں۔ یہ اب سے نہیں، تب سے ہمارے پاس آتی ہے جب یہ محض 4 برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی۔ کب سے ہیں ہم اس محلے میں، ہمیں غلط نہ سمجھو۔ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، دوسری شادی اور وہ بھی اس معصوم سی بچی کے ساتھ، اس کا تو تصور بھی کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بچی سے تو پوچھئے کہ وہ کیا ایسا چاہتی ہے۔ میں تو بالکل ایسا نہیں چاہتی ابا، میں تو لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، اس کے سوا کوئی اور میرا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو لالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا سے کہا، چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے اپنا بیٹا بنا لو۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ والدین تو میرے اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں صرف 4 برس کا تھا، دونوں ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ یہی وجہ تھی کہ میں مومنہ کے غم کو سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی جدائی میں تڑپتی تھی تو میں اس کو ڈھارس دیتا تھا، اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح۔ میں نے کبھی اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لالا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ والد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں، لالا سے بیٹے اور باپ کا تھا۔ میں لالا کو بڑے بھائی کے روپ میں پا کر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد لالا گاؤں گیا، اپنی بیوی، بچوں اور چاچی کو ہمراہ لایا۔ اس نے ہماری دعوت کی اور ہم نے ان کی دعوت کی۔ اس طرح جو رشتہ استوار ہوا وہ بہت پائیدار اور خوبصورت تھا۔ اس میں کوئی خوف تھا اور نہ کوئی انتشار۔ لالا ایک نیک دل اور شریف آدمی تھا۔ جب تک والد زندہ رہے اس نے بیٹے کی طرح میرے والد کا خیال کر کے اس رشتے کو نبھایا، اور جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ کو رخصت کیا، جہیز دیا اور ہمیشہ دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سبھی غلط اور برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کے دم سے اس دنیا کی رونقیں قائم ہیں۔